उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहं विलसित निरवधि भावविदेहा। उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहा विलसित निरवधि भावविदेहा। उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहा विलसित निरवधि भावविदेहा। उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहा विलसित निरवधि भावविदेहा। त्रिभुवन पावन कृपयालेशा। त्रिभुवन पावन कृपयालेशा। त्रिभुवन पावन कृपयालेशा। त्रिभुवन पावन कृपयालेशा। तं प्रणमामि च श्रीशचेतनया। तं प्रणमामि च श्रीशचेतनया। उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहा विलसित निरवधि भावविदेहा। उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहा विलसित निरवधि भावविदेहा। गद गद अंतर भावविकार। गद गद अंतर भावविकार। गद गद अंतर भावविकार। गद गद अंतर भावविकार। दूर जना तर जना नाद विलास। दूर जन तर जन नाद विलासा। दूर जना तर जना नाद विलास। दूर जन तर जन नाद विलासा। भव भय भंजन कारण करुणा। 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 तं प्रणमामि च श्रीशचेतनया। उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहा विलसित निरवधि भावविदेहा। उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहा विलसित निरवधि भावविदेहा। अहं श्रीगुर श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शास्त्रजातं सदागण रघुनाथन्वितं तं सजीवं शान्तयितुं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखानिदाश्च गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमो गुरवे वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवश्वच विष्णु भक्ति प्रदे देवी शतवत्यै नमो नमो शतवत्यै नमो नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु वृषभानुसुतंगे देवी तंग नमामि हरिप्रिये शरणागत दीनार्तं परित्राणाय परायणे सर्वस्वार्थे हरि देवी नारायणि नमस्तुते ॐ नमः शिवाय शान्ताय निवेदयाद विजातमानं त्वंगति परमेश्वर पिता सर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरि पत्ने प्रियन्ते सर्वदेवता बालचाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धु भैवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो सर्वपावनेभ्यो नमः सर्ववैष्णवेभ्यो नमः पितृमातृचरणेभ्यो नमो 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 विलसित नीरवधि आवविदेहा उज्ज्वल वरन गौरवन देहं विलसितो निरवधि भाव विदेहा तंग प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद श्री सच्चिदानंद प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद जय श्री सच्चिदानंद श्री सच्चिदानंद जय श्री सच्चिदानंद श्री सच्चिदानंद जय श्री सच्चिदानंद श्री सच्चिदानंद जय श्री सच्चिदानंद। जय महाप्रभु।
দমন রুচি দরস আমার আমার প্রাণীর গোরা সেই নবদ্বীপে বিহারী গোরা দামিনী দামিনী হরে এমন রূপ তো রূপ তো প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি বল রূপ তো দামিনী দাম ও মরি মরি রূপ
দামিনী দাম ওরি আহামরি রে দামিনী দাম আহামরি রে আহামরি রে দেখো দামিনী দাম আহামরি রে আহামরি রে দামিনী ও মদিয়া আহামরি রে আহামরি রে দামিনী দাম মদিয়া আহামরি রে আহামরি রে দামিনী দাম দামিনী দাম দমন রুচি দর্শনে দূরে গেও দরপ কি দূরে গেও দরপ কি দূরে দূরে গেও দরপ কি দূরে গেও দরপ দরপ কি দূরে গেও দরপ দূরে গেও দরপ দূরে গেও দরপ দামিনী দাম দাম
দূরে গেও দূরে গেও দরব দূরে গেও দরব দরব কে দাগ দূরে গেও দরব দূরে গেও দরব দূরে গেও দরব দূরে দেখো দূরে কাছে নয় দূরে 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 দরব 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 দাগ দূরে গেও দরব দূরে গেও দরব দূরে গেও দরব দেখো দেখো ভালো করে দূরে গেল গো দূরে গেল গো আজ দূরে গেল গো দূরে গেল গো অন্তর বীর দর্প দূরে গেল গো কোন দর্পের দর্প আজ দূরে গেল গো অন্তর বীর দর্প দূরে গেল গো কোন দর্পের দর্প দূরে গেল গো আজ দূরে গেল গো দূরে গেল গো আজ দূরে গেল গো দূরে গেল গো আমার গোনার রূপ হেরে দূরে গেল গো ওই আমার গোড়ার রূপ হেরে দূরে গেল গো প্রাণের গোনার রূপ হেরে দূরে গেল গো আমার গোড়ার রূপ হেরে দূরে গেল গো তোমরা জয় দাও 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 ভুবন মঙ্গল গুণা চাঁদের জয় দাও জয় দাও ভুবন মঙ্গল গোড়া চাঁদের জয় দাও জয় দাও আমার প্রেমানন্দে বাহু তুলে জয় দাও জয় দাও ওই প্রেমানন্দে বাহু তুলে জয় দাও জয় দাও উচ্চ স্বরে বদন ভরে জয় দাও জয় দাও সবে বদনে ভরে জয় দাও জয় দাও উচ্চ স্বরে বদন ভরে জয় দিলে জয়ী হবে সবে বদন ভরে জয় দিলে জয়ী হবে বদন ভরে জয় হবে উচ্চরে বদন ভরে জয় দিলে জয় হবে উচ্চরে বদন ভরে জয় দিলে জয় হবে উচ্চরে বদন তোমরা জয় দাও জয় দাও দূরে গেও দরপকে দাগ দূরে গেও দরপ দূরে গেও দরপ দূরে গেও आनंद लीलामय विग्रहाय विग्रहाय हेमाभदीप छवि सुंदराय छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नमो नमोस्ते जय निताय जय महाप्रभु
উপস্থিত সকল গৌর গোবিন্দ অনুরাগী ভক্তবৃন্দের শ্রী চরণে জানাই আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, যার অপার করুণায় এই মহাপ্রভুর মন্দির প্রাঙ্গণে ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তনের যে আয়োজন করা হয়েছে, সৌভাগ্যবশত এখন সবাই আমরা মিলিত হলাম আমার মহাপ্রভুর দেখিয়ে যাওয়া সেই উচ্চ স্তরের পদাবলী কীর্তন গান, বৈষ্ণব পদাবলী গান, লীলারস সংকীর্তন গান একই সাথে একই সময় আস্বাদন করব বলে। হরিনাম ছাড়া কলিযুগের জীবের কোনো গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। মায়েরা, এই যে ভবসাগর, সংসার সাগর, সংসার সাগর পরপারের একমাত্র গতি হলো হরিনাম। নাম ছাড়া কিন্তু আমাদের কোনো গতি নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলেনি, সকাল থেকে আপনারা হরিরস গুণানুগুণ কীর্তন আস্বাদন করছেন। সকালেই প্রথমে সূর্য পূজা আস্বাদন করেছেন, তারপরেই বিকেল বেলায় আস্বাদন করলেন তত্ত্বপূর্ণ লীলা উত্তর গোষ্ঠ। এখন আমাদের সুযোগ এসেছে আপনাদের মতো ভক্তের চরণ প্রান্তে আসার। তা নিয়ম মাফিক যেহেতু সকালে সূর্য পূজা, বিকেলে উত্তর গোষ্ঠ, তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে যে রূপ গান গাওয়া। এটাই আলোচনা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বর্ণনা এখন আমরা আস্বাদন করব। যদি রূপের কথা বলতে যাই, আমরা কলিযুগের মানুষ, তো রূপের কথা উঠলেই আমরা মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। নারী এবং পুরুষ উভয়ই কিন্তু রূপ দ্বারা আমরা আকর্ষিত হই। কি গো, হই না মা? কোন নারী কোন পুরুষের রূপে আকর্ষিত হয়, কোন পুরুষ কোন নারীর রূপে আকর্ষিত হয়। কিন্তু জাগতিক জগতের যে আমরা নারী পুরুষ উভয়ই রূপে আকর্ষিত হই, সেটা কিন্তু ক্ষণিকের অল্প সময়ের আকর্ষণ, তাতেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। কোন মেয়ে একটা সিনেমা দেখছে, সেই সিনেমার কোন হিরো বা নায়ককে তার খুব ভালো লাগে। সে জানে যে ওই নায়ককে হয়তো কোনোদিন সে তার করে পাবে না, কিন্তু ওই নায়ককে দেখে তার খুব ভালো লাগে। এই যে রূপে মোহিত হওয়া, তা জাগতিক জগতের মানুষ, আমরা জাগতিক জগতের মানুষের রূপে মোহিত হই, কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি আসল নায়ক, এই পৃথিবীর এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনি আসল হিরো বা নায়ক, ওই কখনো তো তার রূপে মোহিত আমরা হই না। কি গো, হই? আমার মায়েরা হাসছে। এটা সবার জীবনের কথা। কোন সিনেমা দেখছি, কোন নাটক দেখছি, কোন নায়ককে আমাদের খুব ভালো লাগছে, বা কোনো নারী হয়তো কোনো পুরুষ মানুষের রূপ দেখে খুব আকর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু এটা তো ক্ষণিকের আকর্ষণ। এই জাগতিক জগতের উপরেও একটা জগৎ আছে, সেই জগতের যিনি আসল নায়ক, ওই তার রূপে তো একবারও কখনো নয়ন দিই না। আজকে নবদ্বীপে ঠিক তাই ঘটনাই ঘটল। নবদ্বীপে কি হলো জানো মা? এক গৌরাঙ্গ নাগরী সুরধ্বনিতে জল আনতে গিয়ে এমন একজনকে দেখে এলো যে তাকে দেখা অবধি তার আর কিছুই ভালো লাগছে না। এবার যখন খুব মন খারাপ হয়, মন ঠিক থাকে না, তখন সেই মনের কথাটা সবার প্রথমে কাকে বলতে ইচ্ছা করে বলো দেখি? মায়েদের বলছি, কাকে বলতে ইচ্ছা করে? যে সবচেয়ে কাছের বন্ধু বা বান্ধবী হয়, কাছের মানুষ। তা সেই গৌরাঙ্গ নাগরী নবদ্বীপে ওই সুরধ্বনিতে জল আনতে গিয়ে এমন একজনকে দেখে এসেছে, দেখা অবধি কিছুই ভালো লাগছে না। আসার পরে সে তার এক কাছের বান্ধবীকে ডেকে পাঠিয়েছে। জানিস না গরি, আজকে আমার মন মেজাজ ভালো নেই। কেন রে, কি হলো? আমি ওই গঙ্গাতে জল আনতে গিয়ে এমন একজনকে দেখে এলাম যার সাথে আমার মনে হয় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো কিছুরই তুলনা চলবে না।
তার এমন রূপ যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুরই তুলনা চলবে না। এবার তার বান্ধবী তো সহজেই বুঝতে পেরে গেল যে নবদ্বীপে আর এমন কে আছে যাকে দেখা মাত্রই পৃথিবীর আর কারোর সঙ্গে তুলনা হবে না। নবদ্বীপে কিন্তু একজনই আছে। আচ্ছা, মায়েরা বলবে তিনি কে? কে গো? গৌর হরি। হ্যাঁ, শ্রীরাম নবদ্বীপে একজনই আছেন, তার বান্ধবী কিন্তু বুঝতে পেরে গেছে। তা সেই গৌরাঙ্গ নাগরী, অপর গৌরাঙ্গ নাগরী বলছে, শোন শোন, তুই যাকে দেখে এসেছিস তার সাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনা চলবে না কেন? এমন ভুরি ভুরি জিনিস আছে যার সাথে তুলনা চলবে। বলে ভুরি ভুরি জিনিস? তুই একটা জিনিসের কথা বল দেখি। বলে একটা, আমি 5টা জিনিসের কথা বলবো, তুই মানতে বাধ্য হবি যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তার সাথেও তুলনা চলে। তা প্রথম তুলনা তুই কার সাথে করবি? বলে প্রথম তুলনা আমি করব বিদ্যুতের সঙ্গে। হ্যাঁ, ওমা, বিদ্যুৎ কেন গো? বলে বুঝতে পারছিস না, আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকাই তখন চমক লেগে যায়। কি মা? আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন দেখবে অল্প সময়ের জন্য আমাদের চোখে চমক লাগিয়ে আবার আকাশের মধ্যেই লুকিয়ে যায়, হয় না? তাই বিদ্যুতের আরেকটা নাম হলো ক্ষণপ্রভা। ক্ষণ মানে ক্ষণিক, অল্প সময়, আর প্রভা মানে জ্যোতি, অল্প সময়ের জন্য যে ছটাটা লাগিয়ে আবার লুকিয়ে যায়, তাই তো ক্ষণপ্রভা। তা আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় অল্প সময়ের জন্য আমাদের চোখে দেখা দিয়ে লুকিয়ে যায়, মানে চমক লাগে। তেমনি গৌরাঙ্গকে যখন কেউ প্রথম দেখবে, হরি বল, আমার গৌর হরিকে যখন কেউ প্রথম দর্শন করবে তার নয়নেও কিন্তু চমক লেগে যায়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। তাই আমি বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করলাম। যেই বলেছে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করলাম, সঙ্গে সঙ্গে নাগরী বলল, ভেবে চিন্তে কথাটা বল। কেন কেন? আরে আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন চমক লাগে, কিন্তু আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন বাজও পড়ে। কিন্তু গৌরাঙ্গকে যদি কেউ প্রথম দর্শন করে তার কি বজ্রাঘাত হয় গো? না না, বলে না না, বজ্রাঘাত হয় না। বরং বজ্রাঘাতে যদি কোনো মানুষ কষ্ট পায়, আমার গৌরের চরণে শরণে নিলে তার সব কষ্ট মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে যায়, দূর হয়ে। তাই বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা হবে না। কেন না? বিদ্যুৎ যেখানে চমকায় সেখানে হয়তো বাজও পড়তে পারে, কিন্তু গৌরকে দর্শন করলে কখনো বাজ পড়বে না। বরং বজ্রাঘাতে যদি কোনো মানুষ কষ্ট পাবে, আমার গৌরের চরণে শরণ নিলে তার কষ্টটা দূর হয়ে যাবে। তাই তুলনা চলে না বলে নাগরী বলে উঠল, দামিনী দাম দমন রুচি দর্শনে, দূরে গেও দরপ কি দাপ। দরপ কি দা। দেখো মায়েরা, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কিন্তু কীর্তন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই বাক্যটা দেখো, পদাবলীর যে প্রথম পংক্তি, দেখো প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষর কিন্তু দ দ দ দ দিয়ে হচ্ছে না। এই যে দামিনী, দাম, দমনরুচি, দর্শনে, দূরে গেও দরপ কি দাপ। পদাবলীর প্রথম পংক্তির যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হলো, সেই প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষরটা কিন্তু দ দিয়ে। একে বলে অনুপ্রাস অলঙ্কার। অনুপ্রাস, বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলো ব্যবহার হবে সেই শব্দের প্রথম অক্ষর যদি একই অক্ষর হয় তখন তাকে বলা হয় অনুপ্রাস অলঙ্কার। তা মানেটা বুঝিনি। দামিনী মানে বিদ্যুৎ, দাম মানে মালা, বলে দামিনী দাম মানে বিদ্যুতের মালা। দমন, দমন করেছে, বিদ্যুতের মালার শোভাকে যেন দমন করেছে কে? রুচি। এখানে রুচি মানে খাবারের রুচি নয়, এখানে রুচি মানে হলো আমার গৌরীর অঙ্গের শোভা। তা সেই স্বভাব, সেই সৌন্দর্য দর্শনে মানে দেখে, দূরে গেও, দূরে গেল কি দরপ কি দা। দরপ কি দা। আমার গৌরের অঙ্গ
অঙ্গের শোভা দর্শন করে কন্দর্পের দর্প দূরে গেল। কন্দর্প মানে কামদেব, মদন দেব। মদন দেবের একটা অহংকার ছিল, আমার মতো দেখতে সুন্দর আর কেউ নেই। তা তার সেই অহংকারটা চূর্ণ হয়ে গেল কখন? যখন সে গৌরকে দর্শন করলো। তাই বলি নাগরী রে, খালি খালি তুলনাটা বাড়াতে যাস না, তুলনা যে চলবে না। বলি তুলনা 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 না না তুলনা 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 ভুবন মোহন গোরা রূপের তুলনা তুলনা। ওই ভুবন মোহন গোটা রূপে তুলনা তুলনা আমার ভুবন মোহন গোরা রূপের যার ভুবনে তুলনা নাই গো। ভুবনে গোটা রূপের ভুবনে তুলনা নাই ভুবন গোরা রূপে ভুবনে তুলনা নাই, ওই ভুবন মোহন গোটা রূপে ভুবনে তুলনা নাই। না না তুলনা তুলনা। দেখো তুলনা তুলনা, একটা তুলনা মানে তুলিস না, বলি না এই তুলনা তুলনা, কথা তুলনা কি মা বলি না, কথা তুলনা মানে তুলিস না, তুলনা। আর আরেকটা তুলনা মানে পার্থক্য, তুলনা তুলনা। আচ্ছা, 5টা জিনিসের সঙ্গে তুলনা করব বলেছিল, প্রথমটাই বাতিল হয়ে গেল, তাহলে কি সেই তার বান্ধবী চুপচাপ হয়ে যাবে নাকি? ওমা কি সমস্যা, বসতে অনেক জায়গা, বসে পড়ো, মুখে কথা নয়, এখানে সামনে চলে এসেছো, চলে এসো সামনে। বলছে প্রথমটাই বাতিল হয়ে গেল, তাহলে কি সেই বান্ধবী চুপচাপ হয়ে যাবে? না, হবে না। কেন না, ওই নাগরী যে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে, বুঝলে মায়েরা, তার বান্ধবীও কিন্তু সেই বিদ্যালয়েই পড়াশোনা করেছে। এই তুই যে স্কুলে পড়েছিস, আমিও সেই স্কুলে পড়েছি, হেরে যাবার পাত্রী আমি নই। 5টা জিনিসের সঙ্গে যখন তুলনা করব বলেছি, প্রথমটা বাতিল হলো তো কি হলো, এখনো 4টে বাকি আছে, হেরে যাব কেন? ময়দানে যখন নেমেছি তখন শেষ দেখে ছাড়বো। তো 5টা জিনিস, প্রথমটা হলো না, এখনো 4টে বাকি আছে। তা দ্বিতীয় তুলনা তুই কার সাথে করবি? বলে দ্বিতীয় তুলনা আমি কার সাথে করব জানিস? করব জানি কার সাথে? শোনো কুসুমতাকে কোন বনিয়ে রে নিতাই গৌর হরিব। কোন কুসুমতা হে কোন গনিয়ে রে, কোন কুসুমতাকে কোন গনিয়ে রে, আমি কিসে বাগনি, কিসে বাগনি, আমি কিসে বাগনি, সেবা গনি, শোন কুসুম তাহে কিসে বাগনি, শোন কুসুম তাহে কিসে বাগনি, শোন কুসুম তাহে আমার গোনার রূপের আগে, আমার গোড়া রূপের আগে, ওগো আমার আমার গোড়া রূপের আগে, শোন কুসুমতা হে আমার গোড়া রূপের আগে, আমি কিসে বাগনি, শোন কুসুম তাকে কোন গনিয়ে রে। বাবা বাবা বলে ফুল, হ্যাঁ বসো, কি ফুল? শোন ফুল। দেখবে মায়েরা, শোন ফুল এক ধরনের ফুল হয়, গাঢ় লাল রঙের, আর তার পাপড়িগুলো এত কোমল, এত স্বচ্ছ। বলে শোন ফুলের যেমন রং, আমার গৌরের অঙ্গেরও তেমন বর্ণ, তাই আমি শোন ফুলের সঙ্গে তুলনা করি। বাবা বাবা, শোন ফুলের যা রং গৌরের তেমন রং, তাই বলে শোন ফুলের সঙ্গে তুলনা করে দিলি? আরে ভালো ভালো ফুলের ভালো ভালো দোষও তো থাকে, থাকে না? কি গোলাপ ফুল এত সুন্দর ফুল, কিন্তু তুলতে গেলেই হাতে কাঁটা লাগে। তা ভালো ভালো ফুলের ভালো ভালো দোষ, বলে সব ফুলেই কি কাঁটা লাগে? বলে কাঁটা লাগে না তো কি হলো? মনে করো এই যে রজনীগন্ধা এত সুন্দর ফুল, এতে তো কাঁটা নেই,
কি মা আছে? কাঁটা তো নেই, রজনীগন্ধায় তো কাঁটা নেই, কিন্তু এবার ফুলটা যেই নাকের সামনে নিলাম এমন একটা পোকা বেরিয়ে নাকে কামড় দিল যে গন্ধ স্বাদের মানে গন্ধ গ্রহণের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। তাহলে হয় ফুলে কাঁটা থাকে, নয় পোকা থাকি, নয় কাঁটা পোকা দুই থাকি, কিন্তু গৌরাঙ্গ রূপী ফুলে কোনো কাঁটা পোকা থাকে কি? কি বাবা থাকে? বলে না না গো, গৌর ফুলে কাঁটা পোকা থাকবে কেন? যদি কারোর এই হৃদয় ফুলটা কাঁটা পোকা হয়ে যায়, আমার গৌরের চরণে শরণ নিলে তার এই হৃদয় ফুলটা একদম স্বচ্ছ হয়ে যায়, পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ হৃদয়টাই তো আসল ফুল মা। চিত্তং প্রকল্পয়িত পুষ্প, মনটাই তো আসল ফুল। গাড়ি গাড়ি সাজিতে ভরে ফুল তুলে গোবিন্দ চরণে দিচ্ছি, কিন্তু মনটা পরিষ্কার নেই, কাটা পোকায় পরিপূর্ণ। অমন ফুল গোবিন্দের চরণে দিয়ে কোনো লাভ নেই। আবার মনে করো তুমি 3 দিন ধরে ট্রেনে যাচ্ছ, তোমার গোবিন্দ সেবা করার অভ্যাস, প্রতিদিন গোবিন্দের চরণে ফুল তুলসী দেবার অভ্যাস, তা 3 দিন করে ট্রেনে যাচ্ছ, তোমার কাছে হাতের কাছে ফুল নেই, কি করবে? এই মনটা তো আছে, এই মন পুষ্পটাকে দিয়ে দাও তুমি তোমার গোবিন্দের চরণে। কিন্তু মন পুষ্প দেব কি করে? এই মন পুষ্পে প্রত্যেকেরই কিন্তু কম বেশি 5টা কাঁটা থাকে আর 6টা পোকা থাকে। 5টা কাঁটা কি কি বলো দেখি? বলে জাতি বিদ্যা মহত্তঞ্চ রূপ যৌবনমেব চ যত্রেণ পরিবর্জয়িত ভক্তেস্তু পঞ্চকণ্টকা। প্রথম কাঁটা হলো জাতি, জাতির অহংকার। 5টা অহংকার হলো 5টা কাঁটা, জাতির অহংকার। আমি যদি এখনই ভেবে থাকি আমার নাম রূপালী দাস, আমি বৈষ্ণবের মেয়ে, আবার বৈষ্ণব ধর্ম নিয়েছি, আমার দ্বারা কীর্তন হবে না কি তোমার দ্বারা হবে? তো এইরকম যদি আমি ভেবে থাকি আমার দ্বারা অন্তত এই পদাবলী সাহিত্য আস্বাদন এই জন্মে কেন, কোনো জন্মেই হবে না। তাহলে এই যে জাতির অহংকার, এই অহংকারটা হলো প্রথম কাঁটা। তারপর হলো বিদ্যার অহংকার। আমি TPLMA করেছি, আমি গোল্ড মেডেল পেয়েছি, আমার দ্বারা কীর্তন হবে না তো কি তোমার দ্বারা হবে? এবার কেউ যদি এইরকম বিদ্যার অহংকার করে বেড়ায়, তার দ্বারা অন্তত কীর্তন রস আস্বাদন হবে না। মোটা মোটা বই পড়া হবে, তার ডিগ্রি বাড়ানো হবে, ফাইল ভর্তি কাগজপত্র হবে, সার্টিফিকেট হবে, কিন্তু কীর্তন রস আস্বাদন তার দ্বারা হবে না। তাই বিদ্যার অহংকার, এটা 2 নম্বর অহংকার। জাতি বিদ্যা মহত্ব, আমি এত বড় পোস্টে চাকরি করি, আমি এত বড় নেতা, এত বড় মন্ত্রী, আমি লিডার, আমি কিনা এই ধুলোবালির মধ্যে বসে কীর্তন শুনবো, আমার জন্য স্পেশাল চেয়ার চাই। হ্যাঁ, যার হয়তো কোমরে হাঁটুর পায়ের সমস্যা আছে, সে হয়তো নিচে বসতে পারবে না, তার জন্য চেয়ার অবশ্যই থাকবে। কিন্তু কারোর মনোভাব যদি এমন থাকে আমি ধুলোবালির মধ্যে বসে কীর্তন শুনবো না, তাই এটা একটা কাঁটা, মহত্বের কাঁটা। তাহলে জাতি বিদ্যা মহত্ব রূপ। বাবা এত বডি ওয়াশ, বডি লোশন, এত ক্রিম পাউডার ব্যবহার করছি, এই গরমের মধ্যে সবার গায়ে গায়ে ঠেকে বসে স্কিনটা খারাপ হয়ে যাবে, দেখছো না ত্বকটা? রূপের অহংকার, এটা একটা কাঁটা। এও বাড়া, এই অল্প বয়স থেকে কীর্তন করবো, কীর্তন শুনবো, মাথা খারাপ নাকি তোমার? তোমার মাথা খারাপ মনে হয়, এই জন্য তুমি হরিবল 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 করছো। আমার যখন চুলগুলো পেকে যাবে, এই দাঁতগুলো যখন ভেঙে যাবে, চামড়াটা ঝুলে যাবে, এই যে সামনে ঠাকুমা আছে, ঠাকুমার মতো বয়স হবে, তখন আমি হরিবল 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 বল। এই হলো যৌবনের অহংকার। তাহলে এই 5টা অহংকার হলো 5টা কাঁটা, আর 6টি পোকা কি? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আছে, প্রত্যেকটি। তাহলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে 5টি কাঁটা আর 6টি পোকা নিরন্তর কিলবিল করছে। তাহলে মন ফুলে দেওয়া যাবে না, মন ফুলে দেওয়া যাবে না যতক্ষণ না মন ফুল পরিষ্কার হচ্ছে। আমার গোবিন্দ চরণে মন ফুল সমর্পণ করা যাবে না। তাই বলে সোন ফুলের সঙ্গে তুলনাটা করিস না, কারণ সোন ফুলে হয় কাঁটা থাকে, নয় পোকা থাকে, নয় কাঁটা পোকা
দুই থাকে, কিন্তু আমার গৌরীর কখনো কাটা পোকা থাকে না গো গৌর ফুলে। যদি কারোর মন ফুলটা কাটা পোকাই কিলবিল করে, আমার গৌর ফুলের চরণে শরণ নিলে তার সেই সব কাটা পোকা মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে যায়। তাহলে 2 নম্বরটাও বাতিল হয়ে গেল। এবার 3 নম্বরে যাবি শ্রীনগরী। তা 3 নম্বর তুলনা তুই কার সাথে করবি? কার সাথে করব জানিস? প্রাতর অরুণ সতাপ গো, প্রাতর অরুণ। রেসটা কমিয়ে দিও না দাদা, রেসটা এক জায়গাতে রাখো, একদম কমে যাচ্ছে রেস। হ্যালো হ্যালো, ঠিক করো, মাইকটা ঠিক করো। হ্যালো হ্যালো, নিতাই নিতাই এক জায়গায় থাক, রেসটা একদম এক জায়গায় থাক। প্রাতর অরুণ সতাপ গো, প্রাতর অরুণ সন্তাপ গো, প্রাতর অরুণ সন্তাপ। অরুণ, অরুণ মানে সূর্য। আমি 3 নম্বর তুলনা করব সূর্যের সাথে। কেন 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 সূর্যের সাথে কেন? ও মা, বুঝতে পারছিস না? সূর্য যেমন জগৎকে আলো দেয়, তেমনি আমার প্রাণের গৌর এই জগৎকে জ্ঞানের আলো দেয়। তাই আমি সূর্যের সাথে তুলনা করব। বাবা 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 বাহ, সূর্য আলো দেয় আর গৌর জ্ঞানের আলো দেয়, তাই সূর্যের সাথে তুলনা করে দিলি। আরে একটু গভীর ভাবে ভাবলি না? সূর্য যেমন আলো দেয়, তেমনি কি দেয় গো? তাপ দেয়, তাপ। এই যে বৈশাখ মাস, এখন থেকে বাইরে বেরোনো যাচ্ছে, এই 2-4 দিন ধরে যা তাপ বেড়েছে, কাঠ ফাটা। কিন্তু আমার গৌর কি কখনো তাপ দেয়? সূর্য আলো দেয় বটে, কিন্তু তাপ দেয়? আমার গৌর কখনো তাপ দেয় না। যদি কারোর হৃদয়টা আধি ভৌতিক আধি দৈবিক আর আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত হয়, জর্জরিত হয়, আমার গৌরের চরণে শরণ নিলে তার সব তাপ মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে যায়, দূর হয়ে যায় গো। তাই সূর্যের সাথেও তুলনা হলো না। তাহলে মায়েরা, বিদ্যুৎ বাতিল হলো, সোনফুল বাতিল হলো, সূর্য বাতিল হলো। চতুর্থ তুলনাটা কার সাথে হবে? হ্যাঁ, বলে চতুর্থ তুলনা তুই নিজেই রাস্তা করে দিয়েছিস। কিরকম মায়েরা বলো দেখি? আকাশে এমন একটা জিনিস থাকে, আলো দেয় কিন্তু তাপ দেয় না। কে? এ মায়েরা কথা বলে না কেন? আমার মায়েরা রাগ করেছে নাকি? রাগ করো না, রাগ কিসে? কথা বলো। সবাই বলে দিচ্ছে, তোমাদের বলতে হবে। আকাশে এমন একটা জিনিস থাকে, আলো দেয় কিন্তু তাপ দেয় না। কে? চাঁদ। বলে আমি চাঁদের সাথে তুলনা করব, তুলনা করব। যেই বলেছে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করব, নাগরী বলে নাগরী রে তাও হয় না। কেন? আমার গোরা রূপের, গোরা রূপের, গৌরাঙ্গ রূপের যাও বলি হারি, নাগরী রে গোরা রূপের, গোরা রূপের, গৌরাঙ্গ রূপের যাও বলি হারি, নাগরী রে গোরা রূপের, গোরা রূপের, গৌরাঙ্গ রূপের বলিহারি যাই রে গৌরাঙ্গ রূপের, বলিহারি যাই রে গৌরাঙ্গ রূপের, বলিহারি যাই রে বর্ণনা হয় না গৌরাঙ্গ রূপের। হরি বল। রূপের নারী হয় না, গৌরাঙ্গ রূপের বর্ণনা হয় না, বলিহারি যাই রে গোরা রূপের, গোরা রূপের, গৌরাঙ্গ রূপের যাও বলি হারি।
স্বরটা কিন্তু একদম টেনে নিচ্ছে, বড় কষ্ট হচ্ছে দাদা। একেই তো গলার অবস্থা ঠিক নেই, মানে একদম যেন টানছে ভেতর দিকে। আপনি একটু চেষ্টা করুন। বলে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করবি, চাঁদের গল্প শোন আমার কাছে। আকাশের যখন চাঁদ, চাঁদের একটা অহংকার ছিল, আমার মতো দেখতে সুন্দর আর নেই। কেন বলো দেখি মায়েরা? চাঁদ তো গৌরকে দেখেনি। গৌরের যখন আবির্ভাব হয়, গৌরের যখন জন্ম হয়, চাঁদ কোথায় ছিল? রাহুর কবলে। তখন চন্দ্রগ্রহণ ছিল, মনে পড়ে না? গৌরের যখন আবির্ভাব হয় তখন চন্দ্রগ্রহণ ছিল। এক অর্থে বলা হয় চাঁদ যেন লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে। তারপরে যখন চাঁদ আবার গৌরকে দর্শন করলো, তখন মনে মনে ভাবছে, বাবা বাবা, আমার গৌরকে মনে হয় এই গৌরকে যারা দেখেনি তারা হয়তো আমাকে লেখে, আমাকে দেখে গান টান লেখে। যদি তারা গৌরকে দেখতো তারা হয়তো আমাকে দেখে গান টান লিখতো না। তাই চাঁদের মধ্যে একটা ধিক্কার এলো, ওই গৌরের সঙ্গে যখন আমার তুলনা চলছে না, আমি আত্মহত্যা করব, আমি আর প্রাণ রাখবো না। তাই করলো কি? আকাশের চাঁদ লাফ দিয়ে পড়লই ধরা ধামে। আর হলো কি জানো মা? আমার গৌরের চরণের সে 10টি নখে পরিণত হয়ে গেল। গোরা গোরা আমার গোরা রূপের যাও বলি হারি, গোরা রূপের যাও বলি হারি, বলি হারি, রূপের যাও বলি হারি, 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 বলি বলি হারি, গোরা রূপের যাও বলি হারি, বলি হারি, গোরা তাই গৌর প্রমাণ যাও বলি হারি, বলি হারি, বলি হারি, গোরা রূপের যাও বলি হারি, মা বা মা মা গা মা 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 গা, সরি নি সা গা নি সা মা গা পা মা দা পা নি দা সা নি রে সা রে দা পা মা পা মা পা গা মা 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 গা মা গে রে সা যাও বলি হারি, বলি হারি, গোরা রূপের যাও বলি হারি, বলি হারি, গোরা রূপের যাও বলি হারি। হেরি সুধা করো, হেরি সুধা করো, মানে আকাশের চাঁদ যখন গৌরকে দেখলো, মুরাছি চরণ তনে, হেরি সুধা করো, মুরছি চরণ তলে। আকাশের চাঁদ যখন গৌরকে দেখলো, ধিক্কারে লাভ দিয়ে পড়লো গৌরের চরণে।
ধরি দর্শন করুব ধরি দর্শন করুব ধরি দর্শন করুব ধরি 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 যাও বলিহারি বলিহারি গোটা রূপে বলিহারি বলিহারি আমার গোরা রূপের যাও বলিহারি আমার গোটা রূপে যাও বলিহারি আমার গোরা রূপের যাও বলিহারি আমার গোটা রূপে যাও বলিহারি আমার গোরা 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 আমার গোরা গোরা রূপের যাও বলিহারি বলিহারি আমার গোটা রূপে যাও বলিহারি বলিহারি গোরা রূপের যাও বলি গোরা রূপের যাও বলি যাও বলি আচ্ছা তোমরা বলবে না, এবার আমার মায়েরা উত্তর দেবে। কটা তুলনা হলো মায়েরা? কি হলো? কেউ শুনছো না নাকি? মায়েরা মনে হয় চুপচাপ। এদিকে মায়েরা বলো দেখি কটা হলো? হ্যাঁ এই তো, এই দেখো এইদিকের মায়েরা বলতে পারছে, কিন্তু তোমাদেরকেও বলতে হবে। 5টা জিনিসের সাথে করবো বলেছিল, 4টে হলো, 4টা। প্রথম তুলনা বিদ্যুৎ হলো না, বজ্রাঘাতের জন্য বাতিল হলো। দ্বিতীয় তুলনা শনফুল হলো না, কাঁটা পোকার জন্য বাতিল হলো। তৃতীয় তুলনা সূর্য, সেটাও হলো না, তাপের জন্য বাতিল হলো। চতুর্থ তুলনা চাঁদ, সেটাও হলো না, কলঙ্কের জন্য বাতিল হলো। এবার পঞ্চম তুলনাটা বলো তুই কার সাথে করবি? বলে পঞ্চম তুলনা ছেলে মেয়ে সবাই ভালোবাসে, বিশেষত মেয়েদের যখন বিয়ের ঠিক হয়, এই বাবা জ্যাঠা কাকার মাথায় একদম চাপ পড়ে যায়। যা তত্তর করে দাম বাড়ছে, কি বলো দেখি, সোনা সবাই ভালোবাসে, বিশেষত মেয়েরা বেশি ভালোবাসে। বলে সোনার সঙ্গে তুলনা করব কেন? সোনা চকচকে, সোনা উজ্জ্বল, আর আমার গৌর উজ্জ্বল, তাই সোনার সঙ্গে। বলে বাহ 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 বাহ, সোনা চকচকে উজ্জ্বল আর আমার গৌর উজ্জ্বল, তাই সোনার সঙ্গে তুলনা করে দিলি? ওই সোনার সঙ্গে গৌরের গায়ের রং মিলল বলে তুলনা করে দিলি? আরে সোনা তো কঠিন, সোনা ধাতু, সোনা হলো কঠিন, কিন্তু আমার গৌর কি কঠিন গো? বলে না না, এই সংসারের আঘাতে যদি কারোর ভেতরটা কঠিন হয়ে যায়, আমার গৌরের চরণে শরণ নিলে তার সেই কঠিন ভেতরটা, হৃদয়টা আবার কোমল হৃদয়ে পরিণত হয়ে যায়। আবার সোনা যদি কেউ গায়ে পরে ব্যথাও লাগে, লাগে না? মনে করো একটা আংটি পরেছি 3 বছর আগে, একটু মোটা হয়ে যাচ্ছে, তো আঙুলগুলো মোটা হয়েছে, আংটিটা আঙুল কাটো, আঙুল কাটো, আঙুল কাটো, হ্যাঁ আঙুলটা কেটে দেবো? বলছে আঙুলটা কেটে দাও, কেমন ভালোবাসে চিন্তা করো এরা। বলছে আংটি কিছু করা চলবে না, আঙুল কেটে দাও। তাহলে আমার বলার উদ্দেশ্য যে সোনা যদি আমরা কেউ অঙ্গে ধারণ করি, অঙ্গে ব্যথা লাগে, কিন্তু গৌরকে যদি কেউ একবার হৃদয়ে ধরতে পারে, তার কি হৃদয়ে ব্যথা লাগে গো? বলে না না, যদি কারোর হৃদয় ব্যথায় পরিপূর্ণ হয় এই সংসারের আঘাতে, আমার গৌর সোনার চরণে শরণ নিলে তার সেই ব্যথাপূর্ণ হৃদয় আবার সেই নির্মল হৃদয়ে পরিণত হয়ে যায়। আবার এখানেও শেষ নয়, এই যে ঠাকুমাকে দেখছো না সামনে, মনে করো ছোটবেলায় কানের ফুটো করেছে, মানে শখ আর কি কানের দুল পরবে। এবার ছোটবেলা থেকে কানের দুল পড়ছে, কানের দুল পড়তে পড়তে ওই দুলের ভারে কানের পাতাটা কেটে গেছে। কি মা, হয় না? অনেক সময় হয়, দুলের ভারে কানের পাতা কেটে যায়।
কিন্তু শখ মেটে না, দুলটা পড়তেই হবে। তো কোথায় পড়বো? কানের পাতাটা কেটে গেল, বলে তাতে কি আছে, এই ওপরের পাতাটা তো ফাঁকা আছে, এখানে ফুটো করে দাও। এবার এখান থেকে যাকে কেটে 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 নিচে নামবে তাকে আমার নিশ্চয়ই পরপারে ডাক্তার চলে আসবে। তাহলে আমার বলার উদ্দেশ্য এটাই যে সোনা আমরা যখন অঙ্গে ধারণ করি অঙ্গ কাটে, কিন্তু গৌর সোনাকে যদি কেউ একবার হৃদয়ে ধরতে পারে তার হৃদয় কি কাটে গো? বলে না না, এই সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝায় যদি কারো হৃদয় ভেঙে যায়, কেটে যায়, ছন্ন ছাড়া হয়ে যায়, আমার গৌর সোনার চরণে শরণ মিলে তার সেই ভাঙা হৃদয়টা আবার জোড়া লেগে যায়। তাই সোনার সঙ্গে তুলনা হলো না। সোনা এবার নিজেকে লজ্জিত মনে করলো। সোনার দোকানে গিয়ে কি দেখি, শ্যাকরা কি করে বলো দেখি মায়েরা, দেখেছো কারিগরের ওখানে গিয়ে কখনো? হ্যাঁ, বারবার আগুনে দেয় আবার জলে দেয়, আগুনে দেয় আবার জলে দেয়। কেন? সোনার খাদটা দূর করার জন্য, একটু নির্মল এই চকচকে করবার জন্য, স্বচ্ছ করবার জন্য, পরিষ্কার করবার জন্য আগুনে দেয় জলে দেয়। তা আজকে পদকর্তা বলছেন মনে হচ্ছে যেন লীলা ক্ষেত্রে যে সোনা মানে শ্যাকরা সোনাকে আগুনে দিচ্ছে না, সোনাই যেন ধিক্কারে শ্যাকরাকে ডাকছে, ওগো শ্যাকরা, গৌরের সঙ্গে যখন আমার তুলনা চলে না, এই নিছক প্রাণ আমি আর রাখবো না, তাই তুমি আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দাও। সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ নিতাই গৌর হেরি নিজ বরণ, সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ, সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ, মানিয়া বন মনস্তাপে আহা মদিরে মানিয়া পন মনস্তাপে আহা মদিরে নিজ তন উজারি ভস্ম সম করাইতে, যতন জারি ভস্ম তন করাইতে, নিজ তন উজারি ভস্ম সম করাইতে, যতন জারি ভস্ম চম পরাইতে, ওই ঠল অনল সন্তাপে আহা মদিরে ওই ফল অনল সন্তাপে আহা মদিরে আহা বই ঠল আমার মুখ কেউ দেখো, দেখো না ওই ঠল মুখ কেউ দেখো না গো গোড়া রূপের সনে আমার তুলনা হয় না, আমি আগুনেতে প্রবে বাবা প্রবে শিব গোড়া রূপের সনে তুলনা হয় না, আগুনে হরি বল হরি বল, শিব রূপের সনে তুলনা হয় না, আগুনেতে প্রবে শিব গোড়া রূপের সনে আমার তুলনা হয় না, আগুনেতে প্রবে শিব গোরা রূপের সনে তুলনা হয় না, আগুনেতে প্রবে শিব রূপের সনে তুলনা হয় না, আগুনেতে প্রবে শিব গোরা রূপের সনে তুলনা হয় হয় না, মুখ কেউ দেখো, আমার মুখ কেউ দেখো না, না না বৈঠল
হয় না যে সঙ্গীত জগতের কোনো ক্ষেত্রে এইরকম আছে। দেখো 7 মাত্রা আর গান হতে হতে 14 মাত্রায় গেলাম, আবার 14 মাত্রা থেকে আবার সাথে চলে, এটাই ব্যাকরণ। আমার মনে হয় কীর্তনেই একমাত্র এই তালের অঙ্গে এই জিনিস ব্যবহার হয়, সঙ্গীত জগতে এমন কোনোতেই ব্যবহার হয় না। তাই সোনা বলে আমার মুখ কেউ দেখো না, কেন? গৌরের সঙ্গে যখন আমার তুলনা হলো না, আমি আমার প্রাণ রাখবো না। শ্যাকরাকে ডাকছে, আমাকে পুড়িয়ে ছাই করো, আমি আমার প্রাণ রাখবো না। আচ্ছা, তাহলে সেই নাগরী কোথায় পালাবে? যে বলেছিল 5টা জিনিসের সঙ্গে তুলনা করব, একটাও মিলল না, হেরে গেল। ও তো পালাতে তর পাবে না, হেরে গেল। কিন্তু পালালো কি? বলে শোনো শোনো, ভালো জায়গায় না হাঁটতে পারলেও লাভ আছে। এমন কিছু কিছু জায়গা, এমন কিছু কিছু প্রসঙ্গ, এমন কিছু কিছু ক্ষেত্র যেখানে জিতে নয়, হারতে পারলেই লাভ। কারণ এখানে গৌরাঙ্গকে নিয়ে তুলনা, তো তাই এখানে হেরেও আনন্দ। ও যে হেরে গেল এতে কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু তার মনে একটা প্রশ্ন যে গৌরের সঙ্গে কি তাহলে কোনো কিছুরই তুলনা চলবে না? বলে চলবে না কেন? বিধিকে তাহলে সমান অনুভব শক্তি আনতে হবে। যে বিধাতা আমার গৌরকে নির্মাণ করেছে, সেই বিধাতাকে আবার সমান অনুভব শক্তি মনের মধ্যে আনিতে হবে, আনতে হবে, তবে তো সে গৌরের মতো আরেকজনকে নির্মাণ করতে পারবে। যা সম বিধিক অধিক নাহি অনুভবী, যা সমবিধিক নাহি অনুভবী, তুলনা দিবার নাহি ঠোর সখীরে, তুলনা দিবার নাহি ঠোর নাগরী রে, তুলনা দিবার নাহি ঠোর নাগরী রে, তুলনা দিবার নাহি ঠোর নাগরী রে। জগদানন্দ কহু বহুক তুলনা, দাস জগদানন্দ কহু বহুক তুলনা, জগদানন্দ কহু বহুক তুলনা, দাস জগদানন্দ কহু বহুক তুলনা, নিরুপম গৌর কিশোর, আমার নিরূপম গৌর কিশোর, নিরুপম গৌর কিশোর, নিরূপম গৌর কিশোর গো। তুলনা 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 ভুবন মোহন গোরা চাঁদের তুলনা তুলনা, ওই ভুবন মোহন গোরা চাঁদের তুলনা তুলনা, ভুবন মোহন গোরা চাঁদের ভুবনে তুলনা নাই গো, ভুবন মোহন গোরা চাঁদের নানা ভুবনে তুলনা নাই গো, ভুবন মোহন গোরা চাঁদের, নানা ভুবনে তুলনা নাই গো, ভুবন মোহন গোরা চাঁদের, ভুবনে তুলনা নাই গো। তুলনা তুলনা, নিরুপম গৌর কিশোর, জগদানন্দ কহু বহুক তুলনা, বহু নিরুপম গৌর কিশোর, নিরূপম গৌর কিশোর, গৌর কিশোর হে এ ও নিরূপম গৌর কিশোর, মরিয়া মরিয়া মরি মরি গৌর কিশোর রে এ ও নিরূপম গৌর কিশোর রে এ অনিরূপম গৌর কিশোর, নিরূপম গৌর
কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে ও নিরুপম গৌর কিশোর রে গৌর কিশোর রে অগনিরূপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে নিরূপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে অনিরূপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে ওগো নিরূপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে 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 ও নিরূপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর
নিরুপম শরীরে ও নিরুপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে ও নিরুপম গৌর কিশোর রে ও নিরুপম গৌর কিশোর রে 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 ও নিরুপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে নিরুপম গৌর কিশোর রে নিরুপম। জয় মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর কাছে ছিলাম এতক্ষণ আমরা গৌরচন্দ্রিকায় লীলার স্বাস্বাদনের জন্য যেতে হবে মধুময় শ্রীধাম বৃন্দাবন। আচ্ছা, আমার মায়েদের কিন্তু এতক্ষণ আমি বলিনি, মায়েরা কি উলধ্বনি মানে দিতে জানে? হ্যাঁ, সেই তো ভুলেই গেছে মনে হয়। আচ্ছা, মনে আছে নাকি মায়েদের উলধ্বনি মনে আছে? একবার দেখি দেখি, একটু মনে করার চেষ্টা করো, দেখি, দাও। ও, তা মনে আছে, মনে আছে, কিন্তু রেশটা কমে গেছে। এত এত মায়েদের আজকে সমাগম হয়েছে, যদি সবাই ঠিকভাবে উলধ্বনি দেয় এই মাইকের আওয়াজটাও ঢেকে গম গম করবে, কিন্তু আমার মায়েরা কি রেশটা কমে গেছে কি? একটু ভালো করে উলধ্বনি দাও। চলো, মন ছিল নবদ্বীপে, এবার মনকে নিয়ে যাবো বৃন্দাবনে। জয় রাধে, সবাই মিলে। বাবা বাবা, খুব ভালো। এই উলধ্বনিটা যেন আমাকে বলতে না হয়, মাঝে মধ্যে যেন হয়। হ্যাঁ, একবার চলে রে আমার মন, আমার মন, মন 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 রে, কোথায় যমুনা পুলিবে সেথায় মধুর বৃন্দাবন। একবারে চলে রে রাধে রাধে, চলে রে আমার মন, আমার যমুনা পুলিনে যেথায় মধুর বৃন্দাবন। একবারে চলে রে আমার মন, আমার যমুনা পুলিনে যেথায় মধুর বৃন্দাবন। একবারে বৃন্দাবন বৃন্দাবন। চল রে আমার মন, মন 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 যমুনা পুলিনে সেথায় মধুর বৃন্দাবন। একবারে চলে রে আমার মন, আমার মন মন
যমুনা পুলিনে যেথায় মধুর বৃন্দাবন। আচ্ছা, বৃন্দাবনে যারা আমরা গেছি কি দেখেছি? যেথা শ্যামকুণ্ড রাধা কুণ্ড, যেথায় শ্যামকুণ্ড রাধা কুণ্ড, যেথা যেথায় শ্যামকুণ্ড রাধা কুণ্ড, আর কি গিরি গোবর্ধন গোবর্ধন গোবর্ধন, যমুনা পুলিনে সেথায় মধুর বৃন্দাবন। একবারে চল রে চল রে চল রে আমার মন, আমার মন, যমুনা পুলিনে যেথায় মধুর বৃন্দাবন। চল রে আমার মন, আমার মন, মন রে, যমুনা পুলিনে যেথায় মধুর বৃন্দাবন। মায়েরা বলবে, শোনো মা, সেখানে যেতে পারি, কিছু লাভ হবে? অবশ্যই লাভ হবে। আমরা কলিযুগের মানুষ বাবা, লাভ ছাড়া কিন্তু এক পাও এগিয়ে চলি। এই পচা গরম বৃন্দাবনে যাব, কিছু লাভ টাভ হবে? অবশ্যই। কি লাভ হবে জানো মা? সেটাই যাব, প্রাণ জুড়াবো। সংসারের বৃতাপ জ্বালায় নিরন্তর দগ্ধীভূত, এই বৃতাপ জ্বালা জুড়িয়ে যাবে ওই শ্রীধাম বৃন্দাবনের মাটিতে পা রাখা মাত্রই। আর 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 কি হবে জানো? সেটাই যাব, প্রাণ জুড়াবো। রাধা শ্যামে দেখিতে পাবো, সেথায় যাব, প্রাণ জুড়াবো। আমার রাধা শ্যামে দেখতে পাবো, কদম তলায় দাঁড়াইয়াছে, কদম তলা দেখব, কদম তলায় দাঁড়ায়ে আছে, কদম তলায় দাঁড়াইয়াছে, কদম তলায় দাঁড়ায়ে আছে আমার মদন। কদম তলায় দাঁড়ায়ে আছে মদন, কদম তলায় দাঁড়াইয়াছে মদন। যমুনা পুলিনে সেথায় মধুর বৃন্দাবন। একবারে চল রাধে রাধে আমার মন, মন রে, যমুনা পুলিনে যেথায় মধুর বৃন্দাবন। বৃন্দাবন 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 বৃন্দাবন
বৃন্দাবন বৃন্দাবন বৃন্দাবন রাধা রানী কি বৃন্দাবন ধাম কি সর্বস্বামী কি আপন আপন গুরু মহারাজ কি ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন কি হরিনাম সংকীর্তনের সকল ভক্ত বৃন্দ কি